इस गल का मान है भाई मोदी ने जिहड़े तिन्ने कानून बनाए सी असी तिन्नां नूं एक एक करके झटकाया, साबित किया भी ये कानून गलत नहीं। सरकार कोल कोई जवाब नहीं। वो हुण करोना का बहाना लाउंदे ने, कदे वो ऑपरेशन क्लीन का बहाना करते ने। एक गल भरावो मैं तुहानूं कई बारी कही है, बीजेपी का IT सैल जिहदे च 3700 मुलाजम रखा होया है, बहुत पैसा इकट्ठा किया मोदी ने। वो इस तरह पैसा खर्च कर रहा है, जिहड़ी गल उन्हां दे खिलाफ जाती होवे वो IT सैल उहदे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिंदा है। जदों मोदी वर्गा हुक्मरान देश की सर्वोच्च गद्दी ते बैठा होवे और वो लोकां दे विरुद्ध काम करके हर चीज़ कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेची जावे, तुहाडी रेलवे बेचण दी तैयारी है, बीमा कंपनी जिहड़ी तुहाडी अपनी सरकारी है, जिहड़ी सरकार नूं बहुत मुनाफा दिंदी है कमा के, उहनूं बेचण दी तैयारी है। 100 के करीब कंपनियां बेचण दी तैयारी है। और जदों कुछ बेचते भी ने तो सिर्फ 2 घर ने, अंबानी ते अडानी। ये तो बिना मोदी सरकार नूं होर कुछ सुझदा नहीं। बातों बाद एक बारी फिर वही भीड़ इकट्ठी कर दिओ, इस तरह जिवें पहला इत्थे मोढे नाल मोढा बजदा सी उस तरह बजे, और मोदी हाड़े कट के तुहाडे नाल फैसला करेगा। बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों पंजाब हरियाणे तो आए किसान भरावो, भैनों, नौजवानों, बच्चियों ते स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सानू इत्थे दिल्ली दे बॉर्डर ते आया नूं अज 150 दिन हो गए ने। 150 दिनों विच बहुत उतरा चढ़ाए, सरकार ने बहुत अनेक तरह दियां इल्जाम तराशियां कीतियां। कदे खालिस्तानी कहा, कदे पाकिस्तानी कहा, कदे ये कहा भी इन्हां नूं फंडिंग विदेशों तो आउंदी है। मैं 2-3 दिन तो एक गल्लों बड़ा उदास सी। साडे एक बहुत ही सत्कारयोग मित्र, मेरे तो उम्र च काफ़ी वड्डे, बहुत सारे तुसी जानते होवोगे, पंजाब दे वड्डे दानियां चों जिहड़े किसी वेले मंडी बोर्ड के पहले चेयरमैन बने। इत्थे गूंगी बोली हुंदी सी फसलों की, उन्होंने हटाउण च सब तो मोहरी रोल उन्होंने निभाया। सर जगदेव सिंह गिल जिहड़े किसी वेले MLA भी रहे, उन्होंने अपनी नेक कमाई विचों इन्ने समाज लई वधिया काम कीते। 5 एकड़ जमीन दे के मोगे दे लागे एक बच्चों लई, गरीब बच्चों लई संस्था खड़ी की। खरड़ दे लागे एक बिरध आश्रम बनाया। 20 लाख रुपया दे के गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल नूं मजबूत किया। ते मैनूं याद है जिस दिन मैं 1 महीना पहला चंडीगढ़ गया, साडी बहुत सारे रिटायर्ड IAS ते IPS अफसर हमेशा हमायत करते रहे ने। इत्थे बहुत बारी आके अपने वालों वो सारे सज्जन बहुत वड्डी मायक सहायता, कदे किताबां वंड के जाते ने, कदे इत्थे सानू लोड़ींदा समान दे के जाते ने। वो मेरे एक वड्डे अधिकारी दे घर विच मैनू बुला के मेरे सामने 5 लाख रुपया रख के कहते ने मैं तुहाडे लई रखिया। मैं बड़े हाथ जोड़े भी मैं पैसे नहीं लेंदा। खैर उस अधिकारी ने कहा भी ये मेरे को अमानत पई है, ते जदों लोड़ होएगी असी उस वेले मोर्चे की मदद करांगे। हाले 10-12 दिन पहले ही मैनू उन्होंने चंडीगढ़ बुला के 2 ट्रक पक्खियां दे ते मंजियां दे, एक ट्रक इत्थे ते एक टिकरी बॉर्डर ते 5.5 लाख रुपए का समान इत्थे भेजिया। उत्थे उस वेले उन्होंने ये नामराद बीमारी लगी हुई सी।
ਉਹ ਤੋਂ 3-4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ, 94 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਾ ਘਾਟ ਆਈ, ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਛੁੱਟੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4-5 ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕੋਈ 300 ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੋ ਇਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫਰ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦਾ,
क्योंकि साडा ही हिस्सा रहा है, साडे भरा ने। तुहाडे तुसीं एक वक्री किस्म के लोग हो। इस देश के होर बहुत सारिया कौमां वसदियां, पर जेड़ा कुर्बानी का मादा तुहाडे लोकां दे विच है, ये दुनिया च किते नहीं मिलता। एडा लंबा अंदोलन दुनिया च कदे कोई लड़ नहीं सकिया अज तक दुनिया विच एडी वड्डी पद्धर ते पार्टिसिपेशन, लोकां दी हाज़री कदे नहीं हुई किसी अंदोलन विच। और ये भी दुरुस्त है भी इस अंदोलन नूं लमकाउण वास्ते, इनू थड़काउण वास्ते सरकार दीयां सारियां एजेंसियां ते सरकार ने पूरी ढिल ला लई। और सानू इस गल दा माण है भाई मोदी ने जिहड़े तिन्ने कानून बनाए सी, असी तिन्नां नूं एक एक करके झटकाया, साबित किया भी ये कानून गलत नहीं। सरकार कोल कोई जवाब नहीं। वो हुण आने बहाने इधरों उधरों जी सानू पहला तो यह कहते रहे, सानू दसदे नहीं भी इहदे च काला की है, जबकि असलीयत यह है भाई क्लॉज बाई क्लॉज बहस हो चुकी सी। इसलिए सुधारां की गल, सोधां की गल सरकार करन लग पई सी। अज उन्हां कोल कोई जवाब नहीं। वो हुण करोना का बहाना लाउंदे ने, कदे वो ऑपरेशन क्लीन का बहाना करते हैं। एक गल भरावो मैं तुहानूं कई बारी कही है, बीजेपी का IT सैल जिहदे च 3700 मुलाजम रखा होया है, बहुत पैसा इकट्ठा किया मोदी ने। वो इस तरह पैसा खर्च कर रहा है, जिहड़ी गल उन्हां दे खिलाफ जाती होवे वो IT सैल उहदे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिंदा है। और IT सैल आ जिहड़ा ऑपरेशन क्लीन इन्ना गल फैला दी, मोदी दे ही एक अखबार ने खबर ला के भी पता नहीं ये नाल लोग डर जाएंगे। ये तुहाडे विच एक तहलके वांग छड्डी गई ते असलीयत विच कुछ नहीं। असल विच स्थिति ये है भी उन्हां दी हुण हिम्मत नहीं, तुहाडे वल मूँह करन दी, तुहानूं इतों उठाउण दी हिम्मत नहीं। तो वो फिर इस तरह के घटिया हथकंडियां ते उतरे हुए ने। मैं तुहानूं इहो अपील करनी है, आउण वाले दिनां विच होर इहो जिहे शोशे छड्डे जाणगे। कई तरह दीयां तुहाडे विच गलतफहमियां पैदा कीतियां जाणगियां। जिस तरह अज तक अडोल रहे हो, अडोल रहना। और मैं यकीन नाल कह सकदा, और मैनूं पक्का यकीन है ये अंदोलन जितेगा। कोई दुनिया की ताकत इहनूं हरा नहीं सकती। ये सच ते आधारित है। इस अंदोलन की बुनियाद सच है। इस अंदोलन की बुनियाद किरती लोग ने। इस अंदोलन की बुनियाद पॉलिटिक्स नहीं, झूठ फरेब नहीं। इस अंदोलन की बुनियाद लोगों की रोजी रोटी है। इत्थे किसान मजदूर जिहड़े बैठे ने सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे, ये सारी दुनिया नूं समझ आ गया, इस देश के वासियों नूं भी जे कानून लागू हो गए सिर्फ किसानां दी कल्लियां दी जमीन नाल संबंधित नहीं। जमीन तां जाएगी पर इहदे नाल लोकां दी रोटी भी चली जाएगी। जदों ये जमीन साडा सारा किता कॉरपोरेट हाउसिस के हवाले हो गया, जदों कॉरपोरेट एग्रीकल्चर शुरू हो गई, उस वेले अनाज उन्हां दे गोदामां च होएगा। अज भी साडे देश की स्थिति ये है, बड़ियां मक्कार सरकारां ने लोकां नूं असलीयत दसदियां नहीं। अज भी स्थिति ये है, साडे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिहदे जेब च पल्ले पल्ले तेला नहीं, जिन्हां कोल अनाज खरीदण की शक्ति नहीं, जिन्हां की खरीद शक्ति खत्म हो गई, उन्हां दे हिस्से का अनाज जदों गोदामां च पिया हुंदा है, ये कहंदे ने जी असीं फूड सरप्लस हां। असल में जे उन्होंने खरीद शक्ति बनाई होंगी पिछले 74 सालों जदों तो देश आजाद होया तो हाले भी असी फूड सरप्लस नहीं। और अज एक नवी रिपोर्ट छपी है, दुनिया की नवी रिपोर्ट छपी है भी भारत एक ऐसा देश बन गया, ਇਹਦਾ 74 ਤੋਂ 83वें ਦੇ नंबर चलिया गया जिथे सही मानिया में कहण नूं आज़ादी है, लोकां नूं आज़ादी कोई नहीं। तो ये एक चिंता का विषय जदों मोदी वर्गा हुक्मरान देश की सर्वोच्च गद्दी ते बैठा होवे और लोगों के विरुद्ध काम करके हर चीज कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेची जावे। तुहाडी रेलवे बेचण की तैयारी है, बीमा कंपनी जिहड़ी तुहाडी अपनी सरकारी है, जिहड़ी सरकार नूं बहुत मुनाफा दिंदी है कमा के, उहनूं बेचण की तैयारी है। 100 के करीब कंपनियां बेचण की तैयारी है। और जदों कुछ बेचते भी ने तो सिर्फ 2 घर ने, अंबानी ते अडानी। ये तो बिना मोदी सरकार नूं होर कुछ सुझदा नहीं। एक टोला इकट्ठा किया आले दुआले अपने जिहड़े उहदा
हर वेले ना जपण वाले लोग ने, मोदी भगत ने, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਚਾਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਪ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 100 ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਾੜੀ ਵੱਢਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾੜਾ ਪੀਓ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੋਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੀ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।